Radhe Radhe. Wish everybody a happy Kalpataru Day and a happy New Year 2022 and a year filled with lot of satsangs for all our satsang family members. Gopika Jeevanasmaranam Govinda गोविन्दा Sadgurunath Maharaj ki जय Kalage सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं मुरलीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं व्यत्यस्तपादं वनमालाधारिणं प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः. By the grace of our Guru Maharaj, we have been learning Srimad Bhagavata Mahapurana and we have finished learning 6 chapters and today we will be learning the 7th chapter. In the 6th chapter, we saw how Narada Maharshi conveyed all his ideas to sage Vedavyasa and took leave of him. And so in this 7th chapter, Shaunaka Maharshi asks Suta Pauranika, after sage Narada took leave of sage Vedavyasa, what did sage Vedavyasa do? So this was his question. So Suta Pauranika begins to answer, on the banks of the Saraswati river, which is also known as the Brahma Nadi, there is an ashrama called Shamya Prasam. That is the ashrama of sage Vedavyasa. It is full of the groves of the Badari trees, he says, Badari Shanda Mandite. That is the Jujube trees. And that is why sage Vedavyasa is also known as Badarayana and his son Shishuka is known as Badarayani. And so in that ashrama on the banks of Saraswati river, sage Vedavyasa sat down in meditation and he closed his eyes and began to meditate upon Prakriti and Purusha, he says. That is the soul and the Maya that binds the soul into samsara. And he thought that the only way that the soul can escape from this Maya is to do Bhakti Yogam towards Bhagavan. And for that, he sat down and wrote the entire Bhagavata Mahapurana, which is called as the Satvata Samhita, which comprises of 18,000 verses.
And what is the greatness of this Bhagavata? It says, as soon as one listens to this Bhagavatam, a person develops devotion towards Lord Krishna. And not only that, it says, Shoka Moha Bhayapaha. That is, as soon as one listens to Bhagavatam, the Bhagavata dispels the Shoka, that is the worries, Moha, the infatuation, and Bhaya, the fear of the person who listens to it. And after having composed that Bhagavata Mahapuranam, as we already saw, Vedavyasa taught it to his son, Sri Shuka. Shukam adhyapayamasa nivritti niratam munihi. And so, now Shaunaka Maharishi again asks Suta Pauranika, Sri Shuka was an Atma Rama, that is a person who always revels in the self. And he is always established in the Nirguna Brahman. His vision is always inward and not outward. So how did he learn this entire Bhagavata, which comprises of 18,000 verses? So again, Suta Pauranika answers by telling that is the greatness of the glory of Bhagavan Hari, because his qualities are so enchanting that it captivates even the hearts of the Atma Ramas and the Jnanis and the Munis. So he says, Atma Ramascha Munayaha Nirgrantha Pyurukrame Kurvanti Ahaitukim Bhaktim Ittam Bhuta Guno Harihi. That is, even those Jnanis, they perform causeless devotion to Bhagavan Hari because his qualities are so captivating. And so captivated by the qualities and glories of Lord Hari, Sri Shuka learned this entire Bhagavatam. And he also said, since you asked me many questions about Parikshit also, let me also narrate the birth and deeds of King Parikshit, because the story of Parikshit eventually leads to story of Lord Krishna. And so he begins to now narrate that. He begins at the end of the story begins at the end of the Mahabharata war. So our Guru Maharaj would always say that the story of Bhagavata begins at the end of the Mahabharata. So on the war field of Kurukshetra, when all the warriors had been extinguished, it was now Duryodhana alone who was lying there with his thigh being broken by Bhima's mace, and he was writhing in pain and he was almost like dying. And Dronacharya's son Ashwatthama was pained at heart to see his master Duryodhana being suffering in this state. So he wanted to take revenge on the Pandavas for the sake of Duryodhana. And despite being stopped by even Duryodhana himself, Ashwatthama went to the tent at midnight where the young 5 Pandavas were resting. It so happened that day they were resting in one tent, and the elders, the Pandavas, the 5 Pandavas, they were resting in another tent. So he entered this tent where the children were sleeping, and just as we say a cold-blooded murder, what Ashwatthama did was he slew all the children by chopping off their heads at that midnight while they were sleeping. It was such a cruel act, and having done that, he came again to Duryodhana to convey what he had done, and Duryodhana himself hated that act. As soon as Draupadi came to know that her children had been killed in this manner, she wailed aloud in agony, and Arjuna came there immediately to pacify Draupadi. He said, I shall go and find out that person who killed your sons, and I will bring him, I will kill him and bring his head and place it before you. That was the promise that he did to Draupadi, and he immediately got onto his chariot where Krishna was himself a charioteer, and he went in search of the person who killed his sons. And as soon as Ashwatthama came to know that Arjuna was behind him, he was terrified because he was already very guilty of his act, and so he got onto another chariot and started fleeing for life. After he was being chased for some time, Ashwatthama's horses became very tired, and so he now realized that he can no more escape from Arjuna, and to save his life, what he did was he released the Brahmastra. Actually, Ashwatthama knows only to release the Brahmastra, but he doesn't know how to withdraw it back, which is called the Upasamharam of the Astram. So just to save his life, he released the Brahmastra, and the Brahmastra came forth blazing like fire and enveloping on all sides. The heat was enveloping on all sides. Arjuna became terrified. He called out to Krishna, Krishna Krishna Mahabhaga Bhaktanam Abhayankara. He says, you are the one who saves all of us from the heat of samsara, but now I am not able to understand from where this heat is coming. It is enveloping me on all sides and it is so fierce. So please save me, he called out to Krishna. And Krishna told Arjuna, Arjuna, don't you know that this is the Brahmastra that is being released by Ashwatthama? He has done that to save his life. He doesn't know how to withdraw it back. So what you must do it, there is no other astra that can overpower this Brahmastra. So what you must do it, you must
release another Brahmastra to counter that astram. So Arjuna immediately released another Brahmastra, and both the Brahmastras joined together, and the resulting heat was so intense that it was, it was enveloping the sky and the earth, and all the people thought that the Pralaya Kala Agni had come. That is the fire of destruction. And so now, as advised by Krishna, Arjuna, what he did was he withdrew both the astras together, and immediately he went and caught hold of Ashwathama. He tied him with a rope and started dragging him just as a sacrificial animal would be dragged during a sacrifice. But as he was dragging him to his tent where Draupadi was sitting and wailing, now Krishna was very angry. He told Arjuna, how come you're sparing him? You must immediately kill him. He has done such a cruel act of having killed your children at midnight while they were sleeping. He is a Brahma Bandhu, he says. A Brahma Bandhu is a person who is born in the Brahmin clan, the Brahmin family, but doesn't act like a Brahmana. So he says he is such a sinner, he is an Atatayi. Atatayi is a very, very cruel sinner, and so you must not spare his life, you must kill him. A person who knows dharma actually won't kill a person who is either sleeping, or is a child, or is a lady, or who is drunk, or is insane, or who has lost his chariot, or who has come and surrendered at the feet of his enemy. So, despite dharma being like this, what Ashwathama has done is he has killed your children while they were sleeping, and so you must immediately kill him. So, Krishna was testing Arjuna's steadfastness in dharma, and Arjuna, though being instigated by Krishna like this, didn't kill him because it was his guru's son, Dronacharya's son. So he only dragged him to the tent and made him stand before Draupadi. Now Ashwathama was standing there with his head bent low in shame, and Draupadi just looked up to see who was the person who had killed her sons, and she was shocked because it was Ashwathama, their guru's son. And what Draupadi did was immediately Kripaya Nanamacha. Immediately she was overcome by compassion, and she even prostrated him. And she could not even bear to see him being bound by ropes. She says, Muchyatam Esha. Immediately release him, because Esha Drona Bhagavan Sakshat Praja Rupena Vartate. She says it is Drona himself who is standing here in the form of his son Ashwathama. So we must not harm him and bring agony to his family. Moreover, his wife Gautami or Kripi, let her not wail like how I do now after having lost my sons. So please release him. And these words of Draupadi, Yudhishthira was so happy that Draupadi spoke in this manner. He was very appreciative of her words, because the Bhagavata says, Dharmyam, Nyayam, Sakarunam, Nirvyalikam, Samam Mahat. That is the words that Draupadi spoke. It was very righteous, it was pious, it was noble, it was without partiality and without any hypocrisy. And so Yudhishthira was appreciative of that. And also Nakula, Sahadeva, Arjuna, Sri Krishna and all others who were present there, they all also approved of what Draupadi said. But now it was Bhima alone who stamped his foot in anger, and he said, we must never spare this person Ashwathama, because he has done such a cruel sin. It is not of any gain to either himself or even his master Duryodhana. Why should he have killed our sons like this? It is such a cruel act, so you must kill him immediately. Krishna smiled at Arjuna, because Bhima was telling one thing, Draupadi was telling another. And what is the dharma telling? That one must not kill a Brahma Bandhu. He must only be punished, and an Atatayi or a cruel sinner must be killed. Both these dharmas have been told by Krishna himself. And so he now smiled at Arjuna and said, so do something that pleases all of us. And also remember that you have sworn to Draupadi that you will bring the head of the person who has killed her sons. So you must do something that satisfies all these. So Arjuna immediately understood what Krishna had in mind. So Arjuna immediately caught hold of Ashwathama. It is said that Ashwathama had a gem on his forehead. So Arjuna removed that gem along with a tuft of his hair, because these types of punishments are told for Brahma Bandhus, either removing the tuft of their hair or snatching the wealth from them and so on. And so he removed his tuft of hair, shaved his head and removed the gem from his forehead. And then he released him from his bondage and expelled him from the camp. And now all the Pandavas were already very grief stricken because of the death of their children. And so they went along with Krishna to perform the last ceremonies and funeral rites for their children. So with this, the 7th chapter comes to an end. So now let us learn this 7th chapter. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda Sadgurunatha Maharaj Ki Jai.
शौनक उवाच शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत निर्गते नारदे सूत निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् 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 श्रुतवान् तद् अभिप्रेतं श्रुतवान् तद् अभिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभुः ततः किम् अकरोद् विभुः ततः किमकरोद् विभुः सूत उवाच सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे आश्रमः पश्चिमे तटे आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त शम्याप्रास इति प्रोक्त शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ऋषीणां सत्रवर्धनः ऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते बदरी षण्डमण्डिते बदरी षण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य आसीनोप उपस्पृश्य आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयं प्रणिदध्यौ मनस्वयं प्रणिदध्यौ मनस्वयं भक्तियोगेन मनसि भक्तियोगेन मनसि भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले सम्यक् प्रणिहिते मले सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वम् अपश्यत् पुरुषं पूर्वम् अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम् मायां च तदपाश्रयां मायां च तदपाश्रयां यया सम्मोहितो जीव यया सम्मोहितो जीव यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थम् परोऽपि मनुतेनर्थं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते तत्कृतं चाभिपद्यते तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् अनर्थोपशमं साक्षात् अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षजे भक्तियोगम् अधोक्षजे भक्तियोगम् अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वान् लोकस्य अजानतो विद्वान् लोकस्याजानतो विद्वान् लोकस्याजानतो विद्वान् लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वतसंहिताम् चक्रे सात्वतसंहिताम् चक्रे सात्वतसंहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणायां यस्यां वै श्रूयमाणायां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे कृष्णे परमपूरुषे कृष्णे परमपूरुषे भक्तिः उत्पद्यते पुंसः भक्तिः उत्पद्यते पुंसः भक्तिरुत्पद्यते पुंसः भक्तिरुत्पद्यते पुंसः भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा शोकमोहभयापहा
शोकमोहभयापहां ससंहितां भागवतीं ससंहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य च आत्मजं कृत्वा अनुक्रम्य च आत्मजं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यापयामास शुकम् अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः निवृत्तिनिरतं मुनिः शौनक उवाच शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्र उपेक्षको मुनिः सर्वत्र उपेक्षको मुनिः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीम् एताम् कस्य वा बृहतीमेताम् आत्मा रामः समभ्यसत् आत्मा रामः समभ्यसत् सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः हरेः गुणाक्षिप्तमतिः हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः अध्यगात् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम् यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरत् विप्रियमेव तस्य उपाहरत् विप्रियमेव तस्य उपाहरत् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां माता शिशूनां निधनं सुतानां माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना निशम्य घोरं परितप्यमाना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा अरुदत् बाष्पकला आकुलाक्षी तदा अरुदत् बाष्पकला आकुलाक्षी तदा रुदत् बाष्पकलाकुलाक्षी तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन् आह किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः यद्ब्रह्मबन्धोः शिराततायिनः यद्ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः गाण्डीव मुक्तैः विशिखैः उपाहरे गाण्डीव मुक्तैः विशिखैः उपाहरे गाण्डीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्धपुत्रा त्वा आक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्धपुत्रा त्वाक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्धपुत्रा त्वाक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्धपुत्रा त्वाक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियां वल्गु विचित्रजल्पैः इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः स सान्त्वयित्वा अच्युतमित्रसूतः स सान्त्वयित्वा अच्युतमित्रसूतः स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवत् दंशित उग्रधन्वा अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन ध्वजो गुरुपुत्रं रथेन कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात् तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात् तम् आपतन्तं च विलक्ष्य दूरात् कुमारः उद्विग्नमना रथेन कुमारः उद्विग्नमना रथेन कुमारहोद्विग्नमना रथेन कुमारहोद्विग्नमनारथेन कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरीप्सुः उर्व्यां पराद्रवत् प्राणपरीप्सुः उर्व्यां
पराद्रवत् प्राणपरीप्सुरुर्व्याम् पराद्रवत् प्राणपरीप्सुरुर्व्याम् पराद्रवत् प्राणपरीप्सुरुर्व्याम् यावद्गमं रुद्रभयाद् यथार्कः यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः यदा अशरणम् आत्मानं यदा अशरणम् आत्मानं यदा शरणमात्मानं यदा शरणमात्मानं यदा शरणम् आत्मानम् ऐक्षतः श्रान्तवाजिनम् ऐक्षतः श्रान्तवाजिनम् ऐक्षतः श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः आत्मत्राणं द्विजात्मजः आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलम् अथोपस्पृश्य सलिलम् अथोपस्पृश्य सलिलम् सन्दधे तत्समाहितः सन्दधे तत्समाहितः सन्दधे तत्समाहितः अजानन् उपसंहारम् अजानन् उपसंहारम् अजानन् उपसंहारम् प्राणकृच्छ्र उपस्थिते प्राणकृच्छ्र उपस्थिते प्राणकृच्छ्र उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः ततः प्रादुष्कृतं तेजः ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः विष्णुं जिष्णुरुवाचः विष्णुं जिष्णुरुवाचः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयङ्कर भक्तानाम् अभयङ्कर भक्तानाम् अभयङ्कर त्वम् एको दह्यमानानां त्वम् एको दह्यमानानां त्वम् एको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः अपवर्गोऽसि संसृतेः अपवर्गोऽसि संसृतेः त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः ईश्वरः प्रकृतेः परः ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या मायां व्युदस्य चित्शक्त्या चित् शक्त्या चित् शक्त्या चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि कैवल्ये स्थितात्मनि कैवल्ये स्थितात्मनि स एव जीवलोकस्य स एव जीवलोकस्य स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः 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 विधत्से स्वेन वीर्येण विधत्से स्वेन वीर्येण विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् श्रेयो धर्मादिलक्षणम् श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथा अयं च अवतारः ते तथा अयं च अवतारः ते तथायं चावतारस्ते तथायं चावतारस्ते तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया भुवो भारजिहीर्षया
भुवो भारजिहीर्षया स्वानां च अनन्यभावानां स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय च असकृत् अनुध्यानाय च असकृत् अनुध्यानाय चासकृत् अनुध्यानाय चासकृत् अनुध्यानाय चासकृत् किमिदं स्वित् कुतो वेत्ति किमिदं स्वित्कुतो वेति किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं देवदेव न वेद्म्यहं देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतोमुखम् आयाति सर्वतोमुखम् आयाति सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम् तेजः परमदारुणं तेजः परमदारुणम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितम् ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारम् नैवासौ वेदसंहारं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते प्राणबाध उपस्थिते प्राणबाध उपस्थिते न ह्यस्य अन्यतमं किञ्चित् न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जहि अस्त्रतेज उन्नद्धम् जहि अस्त्रतेज उन्नद्धम् जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो हि अस्त्रतेजसा अस्त्रज्ञो हि अस्त्रतेजसा अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा So now let us read once together until this shloka. शौनकौवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद्विभुः सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयां यया सम्मोहितो जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वतसंहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीमेताम् आत्मा रामः समभ्यसत् सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः
हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्मकर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम् यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु भृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुस्प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपदां शिरांसि उपाहरद् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिराततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियां बल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वा अच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा ध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरीप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यतार्कः यदा शरणमात्मानम् ऐषतः श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजानन् उपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशम् प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत् किमिदं स्वित्कुतो वेदि देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम् श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य भ्रामम् अस्त्रं प्रदर्शितम् नैवासौ वेद संहारम् प्राणबाध उपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा अपः तं परिक्रम्य
स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय सन्दधे ब्राह्मं ब्राह्माय सन्दधे ब्राह्मं ब्राह्माय सन्दधे संहत्य अन्योन्यम् उभयोः संहत्य अन्योन्यम् उभयोः संहत्यान्योन्यमुभयोः 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 तेजसी शरसंवृते तेजसी शरसंवृते तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खं च आवृत्य रोदसी खं च आवृत्य रोदसी खं च ववृधाते अर्कवन्निवत् ववृधातेऽर्कवन्निवत् ववृधातेऽर्कवन्निवत् दृष्ट्वा अस्त्रतेजः तु तयोः दृष्ट्वा अस्त्रतेजः तु तयोः दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः त्रीन् लोकान् प्रदहन् महत् त्रीन् लोकान् प्रदहन् महत् त्रीन् लोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकम् अमंसत सांवर्तकम् अमंसत सांवर्तकम् अमंसत प्रजोपप्लवम् आलक्ष्य प्रजोपप्लवम् आलक्ष्य प्रजोपप्लवम् आलक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं लोकव्यतिकरं च तं लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य मतं च वासुदेवस्य मतं च वासुदेवस्य सञ्जहार अर्जुनो द्वयं सञ्जहार अर्जुनो द्वयं सञ्जहारार्जुनोद्वयं 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 तथासाद्य तरसा तथासाद्यतरसा तथासाद्यतरसा दारुणं गौतमीसुतं दारुणं गौतमीसुतं दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्षः बबन्धामर्षतां राक्षः बबन्धामर्षतां राक्षः बबन्ध अमर्ष तां राक्षः बबन्ध अमर्ष तां राक्षः पशुं रशनया यथा पशुं रशनया यथा पशुं रशनया यथा शिबिराय निनीशन्तं शिबिराय निनीशन्तं शिबिराय निनीशन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो प्राहार्जुनं प्रकुपितो प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजेक्षणः भगवान् अम्बुजेक्षणः भगवान् अम्बुजेक्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रातुं मैनं पार्थार्हसि त्रातुं मैनं पार्थार्हसि त्रातुं पार्थ अर्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुम् इमं जहि ब्रह्मबन्धुम् इमं जहि ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसौ अनागसः सुप्तान् योऽसौ अनागसः सुप्तान् योऽसावनागसः सुप्तान् योऽसावनागसः सुप्तान् योऽसावनागसः सुप्तान् अवधीत् निशिबालकान् अवधीन्निशि बालकान् अवधीन्निशि बालकान् मत्तं प्रमत्तम् उन्मत्तं मत्तं प्रमत्तम् उन्मत्तं मत्तं प्रमत्तम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं
सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं प्रपन्नं विरथं भीतं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् न रिपुं हन्ति धर्मवित् न रिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान्यः परप्राणैः स्वप्राणान्यः परप्राणैः स्वप्राणान्यः परप्राणैः प्रपुष्णाति अघृणः खलः प्रपुष्णाति अघृणः खलः प्रपुष्णात्यघृणः कलः प्रपुष्णात्यघृणः खलः प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वदः तस्य हि श्रेयो तद्वदः तस्य हि श्रेयो तद्वधस्तस्य हि श्रेयो तद्वधस्तस्य हि श्रेयो तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषात् याति अधः पुमान् यद्दोषात् याति अधः पुमान् यद्दोषात्यात्यधः पुमान् यद्दोषाद्यात्यधः पुमान् यद्दोषाद्यात्यधः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता प्रतिश्रुतं च भवता प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य आहरिष्ये शिरस्तस्य आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः यस्ते मानिनि पुत्रः यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वध्यतां पाप तदसौ वध्यतां पाप तदसौ वध्यतां पाप आततायि आत्मबन्धुः आततायि आत्मबन्धुः आतताय्यात्मबन्धुः 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 भर्तुश्च विप्रियं वीर भर्तुश्च विप्रियं वीर भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः कृतवान् कुलपांसनः कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मम् एवं परीक्षता धर्मम् एवं परीक्षता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदितः पार्थः कृष्णेन चोदितः पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद् हन्तुं गुरुसुतं न ऐच्छद् हन्तुं गुरुसुतं नैच्छद् हन्तुं गुरुसुतं नैच्छद् हन्तुं गुरुसुतं नैच्छद् हन्तुं गुरुसुतं यद्यपि आत्महनं महान् यद्यपि आत्महनं महान् यद्यप्यात्महनं महान् यद्यप्यात्महनं महान् यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरम् अथोपेत्य स्वशिबिरम् अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविन्दप्रियसारथिः 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 न्यवेदयत् तं प्रियायै न्यवेदयत्तं प्रियायै न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान् शोचन्त्या आत्मजान् हतान् शोचन्त्या आत्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धं तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धं तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्ण अपकृतं गुरोः निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया न नाम च वामस्वभावा कृपया न नाम च वामस्वभावा कृपया न नाम च उवाच च असहन्ती अस्य
उवाच च असहन्ति अस्य उवाच चासहन्त्यस्य उवाच चासहन्त्यस्य उवाच चासहन्त्यस्य बन्धन आनयनं सति बन्धन आनयनं सति बन्धनानयनं सति बन्धनानयनं सति बन्धनानयनं सति मुच्यताम् एष मुच्यतां येष मुच्यतां येष ब्राह्मणो नितरां गुरुः ब्राह्मणो नितरां गुरुः ब्राह्मणो नितरां गुरुः स रहस्यो धनुर्वेदः सरहस्यो धनुर्वेदः सरहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः सविसर्गोपसंयमः सविसर्गोपसंयमः स विसर्ग उपसंयमः स विसर्ग उपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता अस्त्रग्रामश्च भवता अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद् अनुग्रहात् शिक्षितो यदनुग्रहात् शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः स एष भगवान् द्रोणः स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते प्रजारूपेण वर्तते प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते तस्य आत्मनो अर्धं पत्न्याः ते तस्य आत्मनो अर्धं पत्न्याः ते न अन्वगात् वीरसूः कृपि न अन्वगात् वीरसूः कृपि नान्वगाद् वीरसूः कृपि नान्वगाद्वीरसूः कृपि नान्वगाद्वीरसूः कृपि तद्धर्मज्ञ महाभाग तद्धर्मज्ञ महाभाग तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिः गौरवं कुलं भवद्भिर्गौरवं कुलं भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभीक्ष्णशः पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः पूज्यं वन्द्यम् अभीक्ष्णशः मारोदीद् अस्य जननी मारोदीदस्य जननी मारोदीदस्य जननी गौतमीपतिदेवता 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 यथाहं मृतवत्सा आर्ता यथाहं मृतवत्सार्ता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिमि अश्रुमुखी मुहुः रोदिमि अश्रुमुखी मुहुः रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः यैः कोपितं ब्रह्मकुलं यैः कोपितं ब्रह्मकुलं यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैः अजितात्मभिः राजन्यैः अजितात्मभिः राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु तत्कुलं प्रदहत्याशु तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितं सानुबन्धं शुचार्पितं सानुबन्धं शुचार्पितं सूत उवाच सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् निर्व्यलीकं समं महत् निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः राजा धर्मसुतो राज्ञाः राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दत् वचोद्विजाः प्रत्यनन्दद् वचोद्विजाः प्रत्यनन्दत्
वचो द्विजाः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः युयुधानो धनञ्जयः युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकीपुत्रो भगवान् देवकीपुत्रो भगवान् देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ये चान्ये याश्च योषितः ये चान्ये याश्च योषितः तत्र आह अमर्षितो भीमः तत्र आह अमर्षितो भीमः तत्राहामर्षितो भीमः तत्राहामर्षितो भीमः तत्राहामर्षितो भीमः तस्य श्रेयान् वधस्मृतः तस्य श्रेयान् वधस्मृतः तस्य श्रेयान् वधस्मृतः न भर्तुः न आत्मनश्चार्ते न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितम् निशम्य भीमगदितम् निशम्य भीमगदितम् द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः आलोक्य वदनं सख्युः आलोक्य वदनं सख्युः इदमाह हसन्निव इदमाह हसन्निव इदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुः न हन्तव्यः ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः आततायी वधार्हणः आततायी वधार्हणः मयैव उभयम् आम्नातम् मया एव उभयम् आम्नातम् मयैवोभयमाम्नातम् 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 परिपाहि अनुशासनम् परिपाह्यनुशासनम् परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियाम् यत्तत् सान्त्वयता प्रियाम् यत्तत् सान्त्वयता प्रियाम् प्रियं च भीमसेनस्य प्रियं च भीमसेनस्य प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च पाञ्चाल्या मह्यमेव च पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूत उवाच सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय अर्जुनः सहसाज्ञाय अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेः हार्दम् अथासिना हरेर्हार्दम् अथासिना हरेर्हार्दम् अथासिना हरेः हार्दम् अथ असिना हरेः हार्दम् अथ असिना मणिं जहारमूर्धन्यम् मणिं जहारमूर्धन्यम् मणिं जहारमूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम् द्विजस्य सह मूर्धजम् द्विजस्य सह मूर्धजम् विमुच्य रशनाबद्धम् विमुच्य रशनाबद्धम् विमुच्य रशनाबद्धम् बालहत्या हतप्रभम् बालहत्या हतप्रभम् बालहत्या हतप्रभम् तेजसा मणिना हीनम् तेजसा मणिना हीनम् तेजसा मणिना हीनम् शिबिरात् निरयापयत् शिबिरान् निरयापयत् शिबिरान् निरयापयत् वपनं द्रविणादानं वपनं द्रविणादानं वपनं द्रविणादानं स्थानात् निर्यापणं तथा स्थानान् निर्यापणं तथा
स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां एष हि ब्रह्मबन्धूनां एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः वधो नान्योऽस्ति दैहिकः वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पुत्रशोकातुराः सर्वे पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया पाण्डवाः सह कृष्णया पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं स्वानामृतानां यत्कृत्यं स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुः निर्हरणादिकं चक्रुर्निर्हरणादिकं चक्रुर्निर्हरणादिकम् So let us now read together once. Suta uvacha Shrutva bhagavata proktam Phalgunah paraviraha Sprishtva pastam parikramya Brahmam brahmaya sandadhe Samhatyanyonyam ubhayoho Tejasi sharasamrite Avritya rodasikham cha Vavridhate arkavannivate दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः त्रीन् लोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकम् अमंसत प्रजोपप्लवम् आलक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम् तथा आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनया यथा शिबिराय निरीशन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् अवधीन् ऋषिबालकान् मत्तं प्रमत्तम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान्यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः कलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषात्यात्यधः पुमान् प्रतिश्रुतं च च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसूकृपि तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभीक्ष्णशः मारोदीरस्य जननी
गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितं सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमः तस्य श्रेयान् वधस्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो हन्सुत्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः इदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम् अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम् विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्या हतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान् निरयापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान् निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुः निर्हरणादिकं श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द Sadgurunath Maharaj ki जय Let us meet in the next session while we learn the 8th chapter wherein comes the beautiful Kunti Stuti. Radhe Radhe.